بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو تبلیغ اسلام کے لیے جن رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ کاروان اسلام کو اگرچہ قدم بقدم طرح طرح کی رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا تھا، مگر پھر بھی اس میں شامل ہونے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی۔ سرداران قریش سخت پریشان تھے کیونکہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روکنے کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہو رہا تھا۔ آخر قریش کے چند لوگ جناب ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے، اس کو اس سے منع کرو۔ جناب ابو طالب نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کو بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ جب کفار نے دیکھا کہ جناب ابو طالب نے ہماری باتوں پر کان نہیں دھرا اور اپنے بھتیجے کو منع نہیں کیا، تو وہ دوبارہ جناب ابو طالب کے پاس گئے اور اس مرتبہ سختی سے مطالبہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکو، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو احمق و بیوقوف قرار دیتا ہے، ہمارے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہے۔ اگر وہ ایسی باتوں سے باز نہ آیا تو پھر ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، یا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے یا تم مارے جاؤ گے۔ جناب ابو طالب کے لیے اکابرین قریش کی عداوت مول لینا بہت مشکل تھا، لیکن بھتیجے کی حمایت سے دستبردار ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ آخر انہوں نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کفار قریش نے جو کچھ کہا تھا اس سے مطلع کیا اور کہا، اے بھتیجے، مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کر اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ دوستو، دشمنوں کے ہجوم میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد ظاہری سہارا جناب ابو طالب ہی تھے، اور اب وہ بھی نصرت و تعاون سے دستکش ہوتے نظر آ رہے تھے۔ کوئی کیا جانے کہ ایسے میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ آپ کی چشمہائے نرگسیں ڈبڈبا آئیں، مگر غم و اندوہ کے اس عالم میں بھی بصد صبر و استقلال ارشاد فرمانے لگے، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں اور پھر مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں اعلان توحید ترک کر دوں تو میں پھر بھی ان کا مطالبہ نہیں مان سکتا۔ اب یہ کام جاری رہے گا، یا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا یا اسی راہ میں میری جان چلی جائے گی۔ دوستو، یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے آپ بے اختیار اشکبار ہو گئے اور اٹھ کر چل دیے۔ بھتیجے کی یہ کیفیت دیکھ کر شفیق چچا کو بے حد پیار آ گیا۔ پیچھے سے آواز دی، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچش میں نہ مڑ کر دیکھا تو صاحب عزم و ہمت چچا نے کہا، جا بھتیجے، تیرا جو جی چاہتا ہے کہہ، خدا کی قسم میں تیری حمایت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ کھلی جنگ کی دھمکی سے بھی کام نہ بنا تو مشرکین نے ایک اور کوشش کی۔ اس دفعہ وہ ولید کے بیٹے عمارہ کو ساتھ لے گئے اور ابو طالب کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ تم عمارہ کو لے لو، یہ عرب کا سب سے خوبصورت، بہادر، تندرست و توانا اور عقیل و فہیم نوجوان ہے۔ یہ تمہارا بیٹا ہوگا اور زندگی کے ہر مرحلے میں تمہارا دست و بازو ثابت ہوگا۔ اس کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے دیویوں اور دیوتاؤں کی توہین کے جرم میں قتل کر ڈالیں اور روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ جناب ابو طالب نے کہا، کیا ہی احمقانہ تجویز لے کر آئے ہو تم، یعنی میں تو تمہارے عمارہ کی پرورش اور نگہداشت کرتا رہوں اور تم میرے بھتیجے کو مار ڈالو؟ چے خوب، ایسا تو میں ہرگز نہیں کروں گا۔ اس پر کچھ طلب کلامی بھی ہوئی، مگر جناب ابو طالب اس بےہودہ مشورے پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے اور یہ کوشش بھی ضائع ہو گئی۔ دوستو، اسی دوران حج کا زمانہ آ گیا۔ حج کے لیے اہل عرب دور دراز سے سفر کر آتے تھے اور تقریباً ہر علاقے کے لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے تھے۔ اب کفار کو یہ دھڑکا لگا تھا اور دعوت اسلام مکہ سے نکل کر سارے عرب میں پھیل جائے گی، اس لیے کوئی ایسی الزام تراشی کی جائے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہو جائیں اور اس کی آواز پر کان نہ دھریں۔ اس سلسلے میں سردار ولید بن مغیرہ کے ہاں میٹنگ ہوئی۔ ولید نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا معاشرہ قریش، حج کا موسم آ گیا ہے اور ملک بھر سے حجاج کے قافلے آنے والے ہیں۔ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اس کے بارے میں کوئی ایک بات طے کر لو تاکہ بعد میں تمہارے بیانات میں اختلاف نہ پایا جائے، پھر سب کو وہی بات بتاؤ اور اس کا خوب پروپیگنڈا کرو۔ لوگوں نے کہا، ہم سب میں آپ ہی زیادہ تجربہ کار و سمجھدار ہیں، اس لیے آپ ہی بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ولید نے کہا، نہیں، پہلے تم اپنی تجاویز بیان کرو، میں سن رہا ہوں۔ ایک نے کہا، ہم لوگوں سے کہیں گے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں۔ ولید نے پرزور تردید کی، اس نے کہا، غلط، بالکل غلط، ہم نے کاہنوں کی باتیں سن رکھی ہیں، واللہ کاہنوں کی گول مول اور بناوٹی عبارتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شستہ اور صاف باتوں سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ دوسرے نے تجویز پیش کی، پھر ہم اسے پاگل کہیں گے۔ ولید نے کہا، پاگل
कैसे होते हैं भला, उसमें दीवानों जैसी कोई एक बात भी तो नहीं है। तीसरे ने राय जाहिर की, हम उसको शायर करार दे देंगे। वलीद ने ये राय भी मुस्तरद करते हुए कहा, मगर शायरी की जुमला असनाफ से तो हम सब आगाह हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम शायरी की किसी भी सिर्फ में दाखिल नहीं है। चौथी आवाज आई, फिर यही कहा जा सकता है कि वो जादूगर हैं। वलीद को यह तजवीज भी पसंद न आई। वो साहिर नहीं है, कहाँ जादूगरों के जंतर मंतर और कहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आली कलाम। फिर आखिर क्या कहें, आप ही कुछ हमारी रहनुमाई कीजिए। अगरचे सारे इल्जामात सरासर गलत और बेबुनियाद हैं, वलीद बोला, ताहम जादूगरी वाली बात किसी हद तक चल सकती है। तुम हाजियों से कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा जादूगर है, जादू के जोर से बहन भाई, खावंद बीवी और बाप बेटे में तफरका डाल देता है, इसलिए बच कर रहें और उसकी बातें ना सुने। दोस्तों, इस तजवीज पर सब ने साथ किया और इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए उठ खड़े हुए, मगर ये तदबीर उल्टी मुज़िर साबित हुई। उनकी गुफ्तगू सुनकर कुदरती तौर पर हर आदमी के दिल में उस जादूगर से मिलने और उसकी बातें सुनने का इश्तियाक पैदा हो जाता। फिर ये कहाँ मुमकिन था कि कोई उस जादू बयां का बयान सुने और उसके दिल की दुनिया ताहोबाला ना हो जाए। नतीजा ये निकला कि इस्लाम की दावत पूरे अरब में फैल गई और घर घर इसका चर्चा होने लगा। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। दोस्तों, जब सारी तदबीरें और प्रोपेगेंडे उल्टे पड़ गए तो मुशरिकीन झुंझला उठे और जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा और दुख देने पर कमर बस्ता हो गए। ये दौर आपके लिए बेइंतहा मसाइब और आलाम का था। हर नबी को अपनी कौम के हाथों तकालीफ पहुंचती रही, मगर आपके मुखालिफिन तो आपकी अदावत में इंसानियत का दामन भी हाथ से छोड़ बैठे। शायद उसी जमाने को याद करके एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, किसी नबी को इतनी इज़ा नहीं पहुंचाई गई जितनी मुझे पहुंचाई गई है। दोस्तों, एक मरतबा बैतुल्लाह के पास नमाज पढ़ रहे थे कि उकबा इब्ने अबी मुईत आया और आपके गले में चादर डालकर इस जोर से बल दिया कि आपका दम घुटने लगा। कुर्ब अजियत इतनी शदीद थी कि आप खड़े न रह सके और जानो मुबारक जमीन के साथ जा लगे। अचानक जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस तने नाजुक पर यह सितम टूटता देख लिया। वो बेताबाना दौड़ते हुए आए और धक्के देकर उकबा को आपसे दूर हटाया। उस वक्त शदीद गम से सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सिसकियां निकल रही थी, आंसू बह रहे थे और जुबान पर कुरान की ये आयत जारी थी, अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। ज़ालिम, तुम एक इंसान को महज इस जुर्म में मार डालना चाहते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। दोस्तों, इसी तरह एक मरतबा जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे और वहाँ पर बहुत सारे मुशरिकीन भी हरम में मौजूद थे। अचानक अबू जहल आपकी तरफ इशारा करते हुए बोला, जरा इस रियाकार को देखो तो सही। फिर उसको एक इंतहाई रकीक और घटिया हरकत सूझी। कहने लगा, फुला जगह कल ऊंट ज़िबा किए गए हैं, उनकी आंतें और ओजरियां वहाँ बिखरी पड़ी हैं। है कोई ऐसा जयाला जो उनको उठा लाए और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरबा सजूद हों तो आपके शानों और गर्दन पर रख दे। उकबा इब्ने अबी मुईत ऐसे कामों में पेश पेश रहता था। वो बदबख्त उठा और गलाजत आलूद ओजरियां उठा लाया और जब जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज हुए तो उसने नजाजत से लुथड़ा हुआ वो सारा मलबा आपकी गर्दन पाक पर और मुतहर शानों पर रख दिया। उसके बोझ से आपके लिए सर उठाना दुश्वार हो गया। आपकी ये कैफियत देखकर बदबख्तों को इतनी मुसर्रत हासिल हुई कि वो हंसी के मारे लोटपोट हो गए और एक दूसरे पर गिरने लगे। इसी दौरान किसी ने सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मुत्तले कर दिया। वो 8-10 साल की मासूम बच्ची दौड़ती हुई आई, मुशरिकीन को बुरा भला कहा और अपने प्यारे अब्बा जान की गर्दन से नजस ओजरियां उतार कर फेंक दी। यूं तो जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपने दुश्मनों को बद्दुआ ना दी थी, लेकिन इस मरतबा उन्होंने हरकत ही ऐसी की थी कि सरापा रहमत को भी जलाल आ गया। और जलाल कैसे ना आता, जालिमों ने ऐसे वक्त में उनकी गर्दन पर बलीदी ला डाली थी जब वो अपने महबूब रब के साथ मसरूफ राज़ो न्याज थे और कुर्बो विसाल की लज्जतों से सरफराज थे। कैफ सुरूर की ऐसी शीरी घड़ियों में ये घटिया हरकत आपको तड़पा गई। चुनाचे नमाज से फारग होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बनाम उनको बद्दुआ दी। इलाही अपनी गिरफ्त में ले ले अबू जहल को, वलीद को, उतबा को, शैबा को, उमैया को, उकबा को और अम्मारा को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ सुनकर सब के रंग फक हो गए। जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकली बात हर हाल में पूरी होकर रहती है और बात वाकई पूरी हुई। गुफ्ता अल्लाह बवाद ये सारे के सारे इबरतनाक मौत से दो चार हुए और अब जहन्नम में जलने के लिए राही अदम हुए। व उत्बिउ फी हाज़िहि दुनिया लअनतन व यौमल क़ियामा, रहती दुनिया तक उन पर फुटकार भी बरसती रहेगी और रोज़े महशर भी मलऊन होंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। नूर इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।